2025ஆம் ஆண்டிற்கான அரசாங்க பட்ஜெட் 421 பில்லியன் ரிங்கிட் என அறிவித்துள்ளார் பிரதமர். இது 2024ஆம் ஆண்டை காட்டிலும் 27.2 பில்லியன் ரிங்கிட் அதிகமாகும். மலேசிய வரலாற்றில் 400 பில்லியனை தாண்டிய முதல் பட்ஜெட் தாக்கல் இதுவாகும். செயல்பாட்டு செலவிற்கு 79.6 விழுக்காடு, அதாவது 335 பில்லியன் ரிங்கிட் பயன்படுத்தப்பட உள்ள நிலையில் மேம்பாட்டு செலவினங்களுக்காக 86 பில்லியன் ரிங்கிட் ஒதுக்கப்படுகிறது. Ini harga RON 95 Malaysia ialah RM2.05 ketimbang negara tetangga. Thailand RM5.85, Indonesia RM3.38, Singapura RM9.02, Arab Saudi RM2.66. Harga yang rendah menyebabkan kerajaan menanggung jumlah subsidi RON 95 tahun 2023 mencecah RM20 bilion. Namun kerajaan komited untuk mengekalkan subsidi. Kerajaan akan mengekalkan subsidi untuk majoriti rakyat. Seperti penyasaran subsidi elektrik. Maknanya 85% rakyat tidak terkesan dengan perubahan penyasaran subsidi RON 95. Bagi mengelakkan kekeliruan, saya tegaskan sekali lagi bahawa tanggungan subsidi masih diteruskan bagi 85% rakyat. Kerajaan akan hanya dan oleh itu untuk 85% kerajaan terpaksa menanggung subsidi dianggaran berjumlah 12 bilion ringgit untuk 85%. Jadi 8 bilion ringgit yang boleh diselamatkan itu adalah dari golongan maha kaya dan warga asing. Dan saya harap di Dewan ini tidak ada yang mewakili maha kaya dan warga asing. Kerajaan bercadang untuk melaksanakan penyaluran subsidi RON 95 pada pertengahan tahun 2025. Penjimatan, saya tegaskan, penjimatan ini akan menjamin faedah di bidang pendidikan, kesihatan dan kebajikan rakyat. Berdasarkan angka terkini, 30% murid dari keluarga pendapatan tinggi mendapat manfaat. Begitu juga di peringkat pendidikan tinggi. Purata yuran pengajian setahun yang dibayar penuntut sarjana muda farmasi RM3.000. Padahal kos sebenarnya RM30.000. Subsidi diberikan kepada semua tanpa mengira pendapatan keluarga. Jadi kita bercadang untuk kenakan sedikit kenaikan yuran, tidak kepada 85%, tidak pada B40, tidak pada M40, tidak T5 yang di atas, cuma T15 yang teratas saja yang akan dikenakan kenaikan yuran. Maknanya di sekolah asrama penuh atau sekolah dengan sains, sekolah dan universiti awam, kita kenakan sedikit kenaikan untuk SBP dan IPTA bagi golongan yang masuk kategori 15%. Dan daripada dana itu boleh digunakan untuk membantu rakyat atau pelajar dan mahasiswa dalam kategori M40 dan B40. உள்ளாட்சி மற்றும் வீட்டு வசதி அமைச்சு இந்திய கிராமங்களின் தேவைகளை நிவர்த்தி செய்யும் பணியை மேற்கொள்ள பணிக்கப்பட்டுள்ளது. அதே சமயம் சீன புதிய கிராமங்களுக்கு வசதிகள் மற்றும் பிற சமூக தேவைகளை மேம்படுத்த 84 மில்லியன் ரிங்கிட் வழங்கப்படும். மலிவு விலை அடுக்குமாடி வீடமைப்பு பகுதிகளில் பாழடைந்த மின் தூக்கிகளை சரி செய்ய அரசாங்கம் 200 மில்லியன் ரிங்கிட்டை ஒதுக்குகிறது. 48 மடானி பொது பூங்காக்களை மேம்படுத்த 100 மில்லியன் ரிங்கிட் ஒதுக்கப்படுகிறது.
கோலாலம்பூரில் உள்ள முக்கிய கலாச்சார தளங்களை சீரமைக்க 600 மில்லியன் ரிங்கிட் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. கிராமப்புறங்களில் செயல்படும் நடமாடும் கிளினிக்குகள் போன்ற சேவைகளுக்கு 100 மில்லியன் ரிங்கிட் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. நாட்டை உலுக்கிய மஸ்ஜித் இந்தியா நில அமிழ்வு சம்பவத்தை தொடர்ந்து நாடு தழுவிய நிலையிலான நில அமிழ்வு சீரமைப்பு பணிகளுக்கு 250 மில்லியன் ரிங்கிட் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. குறைந்தபட்ச ஊதியம் மாதத்திற்கு 1500 ரிங்கிட்டிலிருந்து 1700 ரிங்கிட்டாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. இது 2025ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 1ஆம் தேதி முதல் அமலுக்கு வருகிறது. 5க்கும் குறைவான ஊழியர்களை கொண்ட நிறுவனங்களில் இத்திட்டம் 6 மாதங்களுக்கு ஒத்திவைக்கப்படும். Strukturan ekonomi hanya dianggap berjaya apabila rakyat meraih gaji dan upah yang bermakna untuk menjalani hidup yang lebih selesa. Untuk itu, kerajaan bersetuju menaikkan kadar gaji minimum dari 1.500 kepada 1.700 ringgit sebulan. Dan akan berkuat kuasa mulai 1 Februari 2025. Penangguhan hanya diberikan membabitkan majikan yang mempunyai kurang daripada 5 pekerja bagi tempoh 6 bulan, iaitu berkuat kuasa 1 Ogos 2025. Kesuma juga akan menerbitkan garis panduan untuk rujukan pekerja. Jadi ini harus dibedakan. Gaji untuk juru teknik terlatih, lulusan TVET, mahasiswa, graduan universiti tidak boleh digunakan kadar 1.700. Mereka wajar diberi pertimbangan dan kita akan pantau syarikat-syarikat yang berjaya dan beruntungan besar yang tidak mensabar kalau mengekalkan gaji siswaza pada tahap yang rendah seperti mana sekarang. உதவித்தொகைக்கு கூடுதலாக 3 பில்லியன் ரிங்கிட்டோடு 2025ஆம் ஆண்டிற்கு மொத்தமாக 13 பில்லியன் ரிங்கிட் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. 2024ஆம் ஆண்டில் 10 பில்லியன் ரிங்கிட் இதற்கு ஒதுக்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த நிதி அதிகரிப்பு 60 விழுக்காடு பெரியவர்களுக்கு பயனளிக்கும். 2024ஆம் ஆண்டு 7 லட்சம் குடும்பங்களுடன் ஒப்பிடுகையில் 2025ஆம் ஆண்டில் 4.1 மில்லியன் குடும்பங்கள் ஒவ்வொரு மாதமும் 100 ரிங்கிட் பண உதவியை பெறுவார்கள். இந்த ரொக்கம் ஏப்ரல் 2025 முதல் பெறுநர்களின் மைக்காட்டில் சேர்க்கப்படவுள்ள நிலையில் இது அத்தியாவசிய பொருட்களுக்கு மட்டுமே செலவிட முடியும். இதனிடையே திருமணம் ஆகாதவர்களுக்கு 600 ரிங்கிட் ராஹ்மா உதவித்தொகை வழங்கப்படும். முதியவர்களுக்கான ராஹ்மா உதவித்தொகை ஒவ்வொரு மாதமும் 500 ரிங்கிட்டிலிருந்து 600 ரிங்கிட்டாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. குறைந்த வருமானம் பெறும் குடும்பங்களில் 6 வயதுக்கும் கீழ்ப்பட்ட குழந்தைகள் ஒவ்வொருவருக்கும் 250 ரிங்கிட், 7 முதல் 18 வயதிலான குழந்தைகள் ஒவ்வொருவருக்கும் 200 ரிங்கிட் வழங்கப்படும். இது 2024ஆம் ஆண்டில் 200 ரிங்கிட் மற்றும் 150 ரிங்கிட்டாக இருந்தது. இருப்பினும் அதிகபட்சமாக ஒரு குடும்பத்திற்கு 1000 ரிங்கிட் மட்டுமே வழங்கப்படும். வெளிநாட்டு தொழிலாளர்களும் ஊழியர் சேமநிதி வாரியத்திற்கு அதாவது EPF-ற்கு சந்தா செலுத்துவது கட்டாயமாக்கப்படும். இது கட்டம் கட்டமாக அமலுக்கு வரவுள்ளது. 2025 பட்ஜெட்டில் உயர்கல்வி அமைச்சருக்கு 18 பில்லியன் ரிங்கிட் நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. கல்வி அமைச்சுக்கு 64.1 பில்லியன் ரிங்கிட் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. அதில் 2 பில்லியன் ரிங்கிட் நாடு தழுவிய நிலையில் பள்ளிகளை மேம்படுத்தவும் பராமரிக்கவும் பயன்படுத்தப்படும். மேலும் ஆரம்ப பள்ளி உதவிக்காக கிட்டத்தட்ட 800 மில்லியன் ரிங்கிட் உபயோகிக்கப்படும். நாடு முழுவதும் 44 பள்ளிகளின் கட்டுமான பணிகளும் அடுத்த ஆண்டு தொடங்க உள்ளது. பள்ளிகளில் இலவச உணவு திட்டத்திற்கு 870 மில்லியன் ரிங்கிட் பயன்படுத்தப்படும். 2025ஆம் ஆண்டிற்கான பட்ஜெட் தாக்கலின் போது பிரதமர் டாக்டர் ஸ்ரீ அன்வார் இப்ராஹிம் உரு பசியும் ஓவா பிணியும் சிறு பகையும் சேராது இயல்வது நாடு என்ற 734வது திருக்குறளை ஒப்புவித்தார். உரு பசியும் ஓவா பிணியும் சேரே பகையும் சேரா இயல்வது நாடு. Membangun negara, mesej dia kuat. Membangun negara yang bebas dari kemiskinan, wabak penyakit dan musuh yang membinasakan.
nation is that which continues to be free from poverty, irremediable epidemics and destructive force. மிகுந்த பசி, நீங்காத நோய், வெளியிலிருந்து வந்து தாக்கும் பகை ஆகிய இவை இல்லாமல் இருப்பது நல்ல நாடாகும் என்ற பொருள் மிகுந்த அத்திருக்குறளை இன்றைய பட்ஜெட் தாக்கலின் போது பிரதமர் கூறி விளக்கமளித்தார். பட்ஜெட்டில் சுகாதார அமைச்சருக்கு 45.3 பில்லியன் ரிங்கிட் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. சுகாதார வசதிகளை பராமரித்தல் மற்றும் பழுது பார்த்தல் பணிகளுக்கு 1.35 பில்லியன் ரிங்கிட் பயன்படுத்தப்படும். 2025 ஜனவரி 1 முதல் சர்க்கரை பானங்கள் மீதான கலால் வரியை லிட்டருக்கு 40 சென்ட் உயர்த்த அரசாங்கம் பரிசீலித்து வருகிறது. கிரேட் 56 மற்றும் அதற்கு குறைவான தகுதி கொண்ட அரசாங்க ஊழியர்களுக்கு 500 ரிங்கிட் சிறப்பு உதவித்தொகை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஓய்வு பெற்ற அரசாங்க ஊழியர்களுக்கு 250 ரிங்கிட் உதவித்தொகை வழங்கப்படும். ஓய்வு பெற்ற ராணுவ அதிகாரிகளுக்கான உதவித்தொகை 300 ரிங்கிட்டிலிருந்து 500 ரிங்கிட்டாக அதிகரிக்கப்படும். Sukacita saya umumkan kerajaan bersetuju memberikan bantuan khas kewangan RM500 kepada semua penjawat awam grade 56 ke bawah termasuk latihan kontrak. Bantuan khas ini diberi kepada semua pesara kerajaan termasuk veteran berpencen, veteran tidak berpencen sebanyak RM250. Ini disalurkan pada bulan Februari 2025. அரசு ஊழியர்களின் குடியிருப்புகளின் கட்டுமானம், பராமரிப்பு மற்றும் புதுப்பித்தல் நடவடிக்கைகளுக்கு 1.8 பில்லியன் ரிங்கிட்டுக்கும் மேல் பயன்படுத்தப்படும். முதல் முறையாக வீடு வாங்குபவர்களுக்கான வரி விலக்கு பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்டது. 5 லட்சம் ரிங்கிட்டுக்கும் குறைவான விலையிலான வீட்டிற்கு 7,000 ரிங்கிட் வரை வரி விலக்கும், 5 லட்சம் ரிங்கிட்டிலிருந்து 7,50,000 ரிங்கிட்டுக்கும் விலையிலான வீட்டிற்கு 5,000 ரிங்கிட் வரி விலக்கும் வழங்கப்படும். இந்தியர்களின் மனிதவளம் மற்றும் சமூக மேம்பாட்டுக்கான 130 மில்லியன் ரிங்கிட் ஒதுக்கீட்டில் மித்ராவுக்கு 100 மில்லியன் ரிங்கிட்டும், தக்குனுக்கு 30 மில்லியன் ரிங்கிட்டும் வழங்கப்படும். அடுத்த ஆண்டு பட்ஜெட்டில் சுற்றுலாத்துறை மேம்பாடு மற்றும் 2026 மலேசியாவுக்கு வருகை புரியும் ஆண்டிற்கான நடவடிக்கைகளுக்கு 550 மில்லியன் ரிங்கிட் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. 2025 வரி மதிப்பீட்டு ஆண்டிலிருந்து 1 லட்சம் ரிங்கிட்டுக்கும் அதிகமான லாப ஈவுத்தொகை ஈட்டும் தனிநபர்களுக்கு 2 விழுக்காடு வரி விதிக்கப்படும். EPF சேமிப்புகள், PNB-யின் கீழ் இயங்கும் யூனிட் அறக்கட்டளைகள் மற்றும் வெளிநாடுகளிலிருந்து வரும் ஈவுத்தொகைக்கு வரி விலக்கு அளிக்கப்படும். வெள்ள பேரிடர்களை எதிர்கொள்ள நட்மா எனும் தேசிய பேரிடர் மேலாண்மை முகமைக்கு 600 மில்லியன் ரிங்கிட் ஒதுக்கீடு. திடீர் வெள்ளத்தை சமாளிக்க 150 மில்லியன் ரிங்கிட் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. ஆட்டிசம் குறைபாடு கொண்ட குழந்தைகளின் சிகிச்சைக்கான வரி விலக்கு 4,000 ரிங்கிட்டிலிருந்து 6,000 ரிங்கிட்டாக உயர்த்தப்பட உள்ளது. மேலும் ஆட்டிசம் குழந்தைகளுக்கான பள்ளி கட்டண உதவித்தொகையாக அரசாங்கம் 15 மில்லியன் ரிங்கிட்டையும் ஒதுக்குகிறது. தடுப்பூசி, பெற்றோர்களுக்கான விளையாட்டு உபகரணங்கள் மற்றும் தாத்தா பாட்டிகளுக்கான மருத்துவ சிகிச்சை ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய தனிநபர் வரி விலக்கு விரிவுபடுத்தப்படும். அதே நேரத்தில் குழந்தை பராமரிப்புக்காக அலவன்ஸுகளை வழங்கும் முதலாளிகளுக்கான வரி குறைப்பு முதியோர் பராமரிப்புக்கும் விரிவுபடுத்தப்படும். மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான கூடுதல் வரி விலக்கு 7,000 ரிங்கிட்டாகவும், மாற்றுத்திறனாளி தம்பதிகளுக்கான வரி விலக்கு 6,000 ரிங்கிட்டாகவும், திருமணமாகாத மாற்றுத்திறனாளிகளை குடும்ப உறுப்பினர்களாக கொண்டவர்களுக்கு வரி விலக்கு 8,000 ரிங்கிட்டாகவும் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.